سامعین گرامی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک ایسے بادشاہ کی آمد کے جشن میں کہ جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی تھوڑی دیر پڑھنا جو فرنٹ سے میرے بیٹھے مولا حسین تھوڑا بس ایک ایسے بادشاہ کی آمد کے جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو اللہ کے گھر کی دیوار پہچانتی. ہر بندہ اپنے اندر جھانک کر فقط لمحے کے لیے اتنا سوچے کہ کیا معیار ہوگا اس ماں کا یا عظمت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے بیت الشرف سے نکل کر خدا کے گھر کی جانب رواں دواں ہی تھیں کہ ان کے مقدس قدمین کی دھمک کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے. اے نمبر اللہ حالی تک نہیں گھلیا یہ تو سارے چلو تسی بول نہیں پڑے میرے نال ہی رویا ہے مہربانی کرے 5 منٹ کی بتایا میں تھوڑی مسکراہٹ واسطے نہیں نہ ہو رہا جو بول رہا ہے وہ بھی اور جو چپ ہے وہ بھی رکھے اپنے سر پہ قرآن. امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کھڑا ہو سر پہ قرآن رکھے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر لمحے کے لیے اندازہ لگائے اور بتائے کہ منزلت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو 12-13 رجب کی درمیانی شب خدا کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے فرما رہی تھی میرے مالک بلایا تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا. توجہ ہے تو میں پڑھ لوں تھوڑی دیر جشن سے پڑھیے نا خوش ہوا میرے مالک یہ میرا بیٹا علی ہے یہ جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا. خطیب منبر سنونی کے ماں کے لفظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار گر گئی. کیا بات ہے. جتنی دیر پڑھوں گا لمحے کے لیے بھی آپ کو نہیں کہوں گا مجھے داد دیں یا اپنے ہاتھ کھولو میں کہنا تسی سارے مقابلے اپنی چادروں کے وچ مزید پیٹی بکل مار کے پاؤ تو میں آپ کہہ رہا کوئی بندہ میں داد نہ دے میں من صرف اتنا رہا کہ میں گل کراں تے مولا علی دی آمد کی خوشی ہے کم از کم بندہ مسکرا تے سکدا ہے یا بندہ اپنے چہرے تے تبسم نہ رکھے. علی علیہ السلام کی والدہ گرامی کے سامنے کعبے کی دیوار گر گئی. اپنے واسطے تنے نہ کھجے میرے پاس. اب یہ جو دیوار گری ہے اس کے اوپر علماء کا علمی اختلاف ہے. علماء کم کہتے ہیں کہ علی کی ماں کو دیکھ کر کعبے کی دیوار ہٹ گئی اور علماء لکھنؤ کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار پھٹ گئی. میں پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک ہر اس بندے کو قسم سے ہوں جو میرے مولا والی کے نجف سے جتنے بھائی مان کے کھاتا ہے وہ صرف وزن کرے اسے لطف آئے تو وہ مسکرائے اسے لطف نہ آئے میں یہیں سے ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. کمبھ والے کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. علی عباس عسکری دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے جملہ تبدیل کرتا ہے دیوار کچھ ہٹ گئی دیوار کچھ پھٹ گئی. رکھ میرے سر پہ قرآن کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے ہٹ گئی. حیدر سمجھ گئے حیدر سمجھ گئے
साहब बाखुदा मुझे जमाने के तासुब पे दुख होता है। बंदे आराम से अपने घर बैठ के कहते थे कौन सी बड़ी बात है बाबा गुलशन शाह जी। दुनिया कहती है कि अली की माँ के सामने काबे की दीवार गिर गई, पूरी दुनिया में इत्तेफाकन दीवारें गिरती रहती हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आती, तूने अली की दुश्मनी में इतनी बड़ी बात को छुपाने की कोशिश भी कैसे की? अरे मैंने पूरी दुनिया में इत्तेफाक से दीवारें गिरती देखी है, वापस जुड़ती नहीं देखी। एक हाथ फोन कर रहा था, दूसरा अब जब दीवार वापिस लगी तो उसमें एक लकीर आ गई, उसमें एक निशान आ गया, उसमें एक दरार आ गई। जो दरार 1400 साल से मेरे मुर्शिद की आमद का पता देती है और कौन कौन सा खजाना नहीं खर्च किया गया उस एक लकीर को मिटाने के लिए मैं हाथ बांध के कहता हूँ दुनिया वालों 1400 साल के बाद भी तुम जिस अली की एक लकीर नहीं मिटा सके उसकी पूरी गदीर क्या बात है। अब ये मेरी आखिरी बात है और मैं चाहता हूं तुम उसकी गदीर अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब का जुमला पढ़ के मैं मुझको किबला फरमाया करते थे हमारे पास ना 1960 या 65 की अखबार का आज भी एक खामा मौजूद है रज़ा पीर, जिसकी सुर्खी ही यही खबर है कि वहाँ की इंतजामिया ने ना जर्मनी से, ये पता नहीं किस गालिबन जर्मनी है, तो मुझे याद पड़ दो, वहाँ से बड़े बड़े इंजीनियर मंगवाए और एक पूरा ग्रुप आया इंजीनियर्स का शायद भाई, और उनमें जो सबसे टॉप क्लास इंजीनियर था ना उसने काबे की दीवार में दरार का मुआयना किया और उसने देखा। अच्छा, इसको मौलाना बिलाल काज़मी ने बड़े खुश असलूबी से निभाया। माशाअल्लाह। फरमाते हैं मेरे मौला की आमद थी और मंजर क्या था? वाह वाह। काबा काबा खुशी से झूम उठा, मुस्कुरा दिया, दर चीर के अली के लिए दर बना दिया। उसने उस दरार को देखा। अब वो जितने भी केमिकल्स और धातुएं अपने साथ लाया था वो बड़ा इंजीनियर जिसे बुलाया इसलिए गया था कि अली की आमद का पता मिटा दे। उसने वो दरार जनाब शहीद साहब, जनाब शहीद गुलशन शहजाद साहब और मेरे मौला सुन्नत के मारूफ और बड़े खुश आवाज शख्सियत की तशरीफ फरमाए। मेरे मौला हर चाहने वाले की नौकरी कबूल फरमाए। आप फकत 40 से 50 सेकंड मुझे बर्दाश्त कीजिए, ये मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दामन फैलाकर आपसे इतना मांग रहा हूँ कि मैं जुमला कहूँ तो मेरे मौला से मांग के खाने वालों के चेहरे पे तबस्सुम जरूर आए। और ये मैं गया, उसने दरार देखी, वो वापस गया, उसने सारे ग्रुप के साथ मशवरा किया, वो जितने केमिकल्स लाया था उसने उन सबको आपस में मिक्स किया, उनको मिक्स करके उसने एक धात तैयार की। उस धात को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहीं यूज किया, उनका वो तजुर्बा कामयाब हो गया। जब तजुर्बा कामयाब हुआ तो उन्हें अंदर से मोटिवेशन मिल गई, वो अंदर से मोटिवेटेड हो गए। जब उन्हें अंदर से मोटिवेशन मिली तो उस सबसे अच्छे जो इंजीनियर था उसका कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि वो आया और उसने वो सारी धातों का मिक्सचर काबे की दीवार पे ऐसे, पंजाबी जो जुमला थप देना, उसने ऐसे ऊपर लगा दिया और ऊपर लगाने के बाद उसने मशीनों से उसे पलस्तर करवा दिया। पलस्तर करवाने की देर थी, निशान मिट गया, दरार मिट गई, लकीर मिट गई। मैं सुन लूंगा, मुझे नहीं पता कौन बंदा कौन सी नियत लेके किस जहन के साथ बैठा है, लेकिन मैं जाती तौर पे कह रहा हूँ उस बंदे को महफिल में बैठने का ढंग ही नहीं आता। मेरे भाई जो मुस्कुराने का भी तकल्लुफ नहीं कर सकता, मैं सलाम करूँ जिस वक्त निशान मिटा उसने जरूर के आलम में काबे की दीवार को भाई